Good morning, students. Is it visible? Is it visible? Tell me. Yes, sir. Okay. Okay. Fine. In today's topic, we will see the environmental ethics. In the previous session, we have seen the following topics. Those are globalization, next multinational corporations, that is MNCs, international human rights. The 10 international rights are given there. We have seen that one. Technology transfer and appropriate technology. How appropriate is APTEC and MNCs and morality, Bhopal gas tragedy, ethical balance. Till this point, we have seen in the previous class. In today's class, we are going to see the environmental ethics here. Environmental ethics is the study of moral issues concerning the environment. It is related to the environment and moral perspectives, beliefs, or attitude concerning these issues here. Engineering in the past are known for their negligence here. Past engineers all are neglecting the environmental point of view. We at present environmentalists environment is given highest priority from the point of view, societal point of view, as well as environmental point of view. We are supposed to give very high importance to the environmental here. Engineers in the past are known for their negligence of environment in their activities. Whatever the ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఇండస్ట్రీస్ పెట్టేసేవాళ్ళు. They are least bothered about the how the environment is going to affected and how the society is going to affected అనేది చూసుకోరు అనమాట, చూసుకోలేదు పాస్ట్లో. అందువల్లే different tragic incidents has been caused over there. It has become important now that engineers design eco-friendly tools, machines, sustainable products, processes, and projects. These are essential now to ensure protection, that is safety of environment, prevent the degradation of environment, and slow down the exploitation of natural resources. అంటే ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు మనం ఏదైనా ఎక్విప్మెంట్ రెడీ చేసేటప్పుడు ఏంటంటే ఎకో ఫ్రెండ్లీగా ఉండాలన్నమాట. ఆ టూల్స్ అనేది ఎకో ఫ్రెండ్లీగా ఉండాలి, యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇట్ షుడ్ బి ప్రొటెక్టెడ్ ఆర్ సేఫ్టీ టు ది ఎన్విరాన్మెంట్. ప్రివెంట్ ది డిగ్రేడేషన్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఏదైనా హార్మ్ చేస్తుంది అనుకోండి, ఎన్విరాన్మెంట్కి ఏదైనా హార్మ్ చేసేలా ఉంటే ఏంటంటే దాన్ని డిగ్రేడింగ్ పొజిషన్లో ఉంచగలిగేలా చూసుకోవాలన్నమాట. ప్రివెంటింగ్ కండిషన్స్లో ఉండేలా చూసుకోవాలన్నమాట. అండ్ ఇట్ స్లో డౌన్ ది ఎక్స్‌ప్లాయిటేషన్ ఆఫ్ నేచురల్ రిసోర్సెస్. మన నేచురల్ రిసోర్సెస్‌ని మనం ఫుల్ ఎక్స్‌టెంట్ యూజ్ చేసుకోవాలి అంటే, మనం ఈ ఆర్టిఫిషియల్ థింగ్స్‌ని ఎక్కువగా మనం ఎన్విరాన్మెంట్‌లో ఇన్కల్కేట్ చేయకుండా ఉంటే సరిపోయిద్దనమాట. అది. సో దట్ ద ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్ కెన్ సర్వైవ్. మనం అట్లా ఈ ఎక్స్‌ప్లాయిటేషన్ ఎక్కువగా లేకుండా చూసుకొని, దీస్ ఎక్స్‌ప్లాయిటేషన్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి మినిమైజ్డ్. దెన్ వీ కెన్ గివ్ ది నేచర్, pure form of nature to the next generations also. Future generations can survive. The American Society of Civil Engineers, that is ASCE, Code of Ethics has specifically requires that engineers shall hold paramount the safety. Highest paramount means highest importance is given for the safety, health, and welfare of the public, and shall strive to the comply with the principles of the sustainable development in the performance of professional duties. అది సస్టైనబుల్గా ఏదైనా రిసోర్సెస్, ఏదైనా ఎన్విరాన్మెంటల్ రిసోర్సెస్ ఉన్నాయి. ఎన్విరాన్మెంటల్ రిసోర్సెస్ వాటర్, ఎయిర్ వాటర్ తీసుకుంటే ఏంటంటే మనకి అవి పొల్యూషన్ ఎక్కువ అవ్వకుండా చూసుకుంటే ఏంటంటే మనకి అవి ఒక సస్టైనబుల్ రిసోర్సెస్ లాగా యూజ్ అవుతుంది అనమాట. అది వీ షుడ్ గివ్ సమ్ సస్టైనబుల్ రిసోర్సెస్ టు ది society or to the environment here. We should maintain that resources in the most sophisticated way. And the term sustainable development emphasizes, that means strongly telling that on the investment orientation of technology development and functioning of organization to meet the present needs of people, and at the same time ensuring the future generations to meet their needs.
ప్రజెంట్ మన జనరేషన్కి అన్ని రిసోర్సెస్ కరెక్ట్గా ఉండాలి, యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్ కూడా అదే రిసోర్సెస్ మనం ఇప్పుడు ఏదైతే రిసోర్సెస్ చూస్తున్నామో, ఏదైతే రిసోర్సెస్ మనం యూస్ చేసుకుంటున్నామో ఆ రిసోర్సెస్ కూడా మన ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్కి ఉండేలా చేయాలన్నమాట. అది 1 యూనిట్ పవర్ కన్జంప్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 యూనిట్ పవర్ సేవింగ్ అంటాం కదా, ఆ టైప్లో మనం వాటరు ఉంది కదా అని చెప్పి ఎక్స్ట్రాగా యూస్ చేసేసి వేస్ట్ చేయకూడదు అనమాట. అట్లానే ఎయిర్ కూడా ఎయిర్ ఇండస్ట్రీస్ పెట్టేసి ఎయిర్ని పొల్యూట్ చేయటం అట్లాంటివి చేయకుండా ఉండాలన్నమాట. ఎన్విరాన్మెంటల్కి బెనిఫిట్ చేసేలాగా ఉండాలి. అది గ్యాస్ ఇండస్ట్రీస్ ఉన్నాయనుకోండి, బయోగ్యాస్ టైప్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్ని సెటప్ చేయటం, అది ఇట్ విల్ గివ్ సమ్ పాజిటివ్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ ది సొసైటీ ఆల్సో. ఆ బయోగ్యాస్ ప్లాంట్స్ని తీసుకోవటం వల్ల అట్లా వాటిని ఆపరేట్ చేయటం వల్ల అనమాట. దట్ మీథైన్ గ్యాస్ యూస్ చేసుకుంటే ఇట్ విల్ బి మోర్ హెల్ప్ఫుల్ టు ది sustaining all the resources in the environment here. Okay, and next one, Compact Computer Corporation, now it is merged with HP Computers, was the leader who who exhibited their commitment to environmental health through implementation of the concept of design for environment on their products. వాళ్ళ ప్రోడక్ట్స్ మీద ఏంటంటే హెచ్పి కంపెనీ వాళ్ళ ప్రోడక్ట్ మీద ఒక డిజైన్ కాన్సెప్ట్ అనుకున్నారనమాట. అదేంటంటే డిజైన్ ఫర్ ఎన్విరాన్మెంట్ అని చెప్పి ఆ కాన్సెప్ట్ అనుకొని వాటికి ఎన్విరాన్మెంటల్కి ఫ్రెండ్లీగా ఉండేలానే డెవలప్ చేస్తున్నారు అనమాట వాళ్ళన్నీ కూడా, అన్ని గూడ్స్ కూడా. అది design for environment on their products, unified standards all over the rolled units, and giving priority to vendors with a record of environmental concern. Engineers as experimenters have certain duties towards environmental ethics, namely, first one, environmental impact assessment. First one is environmental impact assessment. One major but sure and unintended, that is unintended means it is not going to be planned, మనకి intention లేకుండా చేసే పని unintended అనుకోవచ్చు అనమాట. One major but sure and unintended not planned effect of technology is wastage అనేది జరుగుతుంది అనమాట. అది ఆటోమేటికలీ ఇన్ ఆల్ ది టెక్నాలజికల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ వేస్టేజ్ విల్ బి దేర్, అండ్ ద రిజల్టింగ్ పొల్యూషన్ ఆఫ్ ది వేస్టేజ్ జరగటం వల్ల ఏంటంటే, ఈ వేస్టేజ్ ఎక్కువ అవటం వల్ల ఏంటంటే రిజల్టింగ్ పొల్యూషన్ ఆఫ్ ల్యాండ్, వాటర్, ఎయిర్ అండ్ ఈవెన్ స్పేస్ ఆల్సో. స్టడీ study how the industry and technology affects the environmental here. All these due to this e-waste, this land, water, air and even space is going to be in the deteriorate condition. And next one is established standards. We are supposed to establish some standards, study and to fix the tolerable and actual pollution levels. We need to study and to fix the tolerable and actual pollution levels ని మనం ఫిక్స్ చేసుకోగలమంట. ఒక స్టాండర్డ్ లెవెల్లో ఆ పాయింట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సర్టెన్ పాయింట్ లెవెల్, ఒక 5 పాయింటర్ కానీ ఒక 10 పాయింట్కి కానీ ఒక స్కేల్ వేసుకొని, ఆ స్కేల్లో విత్ ఇన్ దట్ స్కేల్ వీ షుడ్ నాట్ రీచ్ 2 పాయింట్ కంటే ఎక్కువగా వీ షుడ్ నాట్ ఎక్సీడ్ 2 పాయింట్ అని చెప్పి పెడితే, అదొక స్కేలింగ్ చేసుకుంటే అదొక స్టాండర్డ్ బెంచ్ మార్క్లో పెడితే వీఆర్ నాట్ సపోజ్ టు గో బియాండ్ దట్ పాయింట్ అనమాట. ఆ పాయింట్కి బియాండ్ వెళ్తుంది అనుకోండి, ఎన్విరాన్మెంటల్ చేంజెస్ ఎక్కువగా ఉన్నట్టు, ఎన్విరాన్మెంటల్ పొల్యూషన్ కూడా ఎక్కువగా ఎఫెక్ట్ అవుతున్నట్టు తెలుస్తుంది అనమాట. అది మనకి కొన్ని సిటీస్లో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే మీకు పొల్యూషన్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయన్నమాట. ఆ పొల్యూషన్ మానిటరింగ్ సిస్టంలో ఎంత మన ఎన్విరాన్మెంట్లో మనం డే టు డే లైఫ్లో స్మోక్ వల్ల ఏమేమి గ్యాసెస్ రిలీజ్ అవుతున్నాయి, ఎట్లా ఉంది, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ లెవెల్ ఎంత, ఆక్సిజన్ లెవెల్ ఎంత, టెంపరేచర్ లెవెల్ ఎంత అని చెప్పి పొల్యూషన్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్స్ పెడుతున్నారు. ఆ పొల్యూషన్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్స్ చూసి బాగా పొల్యూషన్ చేస్తున్నాం మన సిటీని అని చూసుకోవడానికి కాదు, ఆ పొల్యూషన్ మానిటరింగ్ చూసుకొని తగ్గించుకోవాలన్నమాట. ఢిల్లీలో ఇంప్లిమెంట్ చేసినట్టు కార్స్, ఈవెన్ నెంబర్ కార్స్ ఒక రోజు వెళ్తే ఆడ్ నెంబర్ ఆఫ్ కార్స్ ఇంకొక రోజు వెళ్ళాలి. అట్లాంటివి కొన్ని ఏదైనా కొంచెం డిఫరెంట్గా, కొంచెం ఇన్నోవేటివ్గా ప్లాన్ చేసుకొని చేస్తే ఏంటంటే, భూటాన్ కంట్రీ అనుకుంటా, మలేషియా కంట్రీ ఒకటి, అట్లాగా డిఫరెంట్ కొన్ని కంట్రీస్ ఉన్నాయమ్మా. ఆ కంట్రీస్లో ఏంటంటే ఎన్విరాన్మెంటల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట. న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ని మనం సేఫ్ గార్డ్ చేసుకోవాలన్నది ఆ కంట్రీస్లో ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అనమాట. అక్కడ ఇండస్ట్రీస్ ఎక్కువ పెట్టరు, న్యాచురల్గానే నార్మల్గా లైఫ్ని లీడ్ చేయడానికి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారనమాట. అది వాళ్ళకున్న అవైలబుల్గా ఉన్న రిసోర్సెస్నే యూస్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తారు.
అదే మనోళ్ళు ఏంటి మన కంట్రీలో తీసుకుంటే ఏంటంటే వేరే ఒక కంట్రీలతో కంపేర్ చేసుకోవటం. ఆ కంపారిజన్‌లో ఏంటంటే కొట్టుకుపోతా ఉంటాం అనమాట. అమెరికాతో ప్రతీదీ మనది స్మాల్ కంట్రీ. ఆ కంట్రీ అట్లా లేకుండా కంపారిజన్ అనమాట. కంపారిజన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ది అమెరికా, రష్యా వీళ్ళతో కంపేర్ చేసుకొని ఏంటంటే ఏదో చేద్దాం అనుకోని ఏదో అవుతుందనమాట మన కంట్రీకి. అది. అట్లా అది అవ్వదు. అమెరికా అవ్వదు మన కంట్రీ. రష్యా అవ్వదు. మన కంట్రీ ఇండియానే అనమాట. అది తెలుసుకోవాలి. మన మన లిమిట్స్ ఏంటో మనకి తెలుసుకొని, దానికి తగ్గట్లుగా డెవలప్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలనమాట. ఇప్పుడు చిన్న చిన్న కంట్రీస్ కూడా దాని దాని పరిధిలో ఉంటూనే చాలా బాగా డెవలప్‌మెంట్ సంపాదించిన కంట్రీలు చాలా ఉన్నాయి. స్మాల్ స్మాల్ కంట్రీస్ కూడా. ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ సింగపూర్. సింగపూర్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది మేజర్ మేజర్ వెల్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ కంట్రీ అని చెప్పుకోవచ్చనమాట. అది. Next one, countermeasures. Study what the protective or eliminating measures are available for immediate implementation. ఏదైనా కౌంటర్ మెజర్స్ ఫాస్ట్గా మనం ఏదైనా తీసుకోవాలి, ఏదైనా ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయాలి అంటే ఆ పర్టికులర్ మెజర్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అంటే ఏదైనా సరే ఎలిమినేట్ చేయాలంటే వెంటనే చేయగలగాలి. అండ్ ఇమీడియట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయగలిగితే వీ కెన్ సేఫ్ గార్డ్ ది ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్. ఓకే. Environmental awareness. Study on how to educate people on environmental practices, issues and possible remedies. అది ఏదైనా సరే మనం ఒక లా చేసేటప్పుడు ఏంటంటే పీపుల్ నుంచే రావాలి. పీపుల్ నుంచే పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ వస్తే ఆటోమేటికల్లీ దోస్ పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ టు ఇంప్లిమెంట్ దోస్ those practices and issues and propagate through mouth publicity. They are going to propagate by implementation of the public only everything is possible. వాళ్ళు రిలక్టెంట్గా ఉంటే ఏ థింగ్ మనం చేయలేము అనమాట, సరిగ్గా చేయలేం. వాళ్ళు కరెక్ట్గా ఉంటేనే ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ పాసిబుల్. అది ఎడ్యుకేట్ ద పీపుల్ ఫస్ట్. ఇనిషియల్లీ డాక్టర్స్కి తెలుసు అనుకుందాము, సమ్ మెజర్స్ ఆర్ దే దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు అడాప్టెడ్ బై ది డాక్టర్స్. దోస్ థింగ్స్, that knowledge is going to be transferred to the normal people, and normal people to their relatives and to their society living people, all the to their livelihood, వాళ్ళ లైవ్లీహుడ్లో ఉన్న పీపుల్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయటం నాలెడ్జ్. అట్లా చేస్తే వీ కెన్ సేఫ్ గార్డ్ ది ఎన్విరాన్మెంట్. దట్ అవేర్నెస్ షుడ్ బి క్రియేటెడ్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇండివిజువల్. Next one is the disasters. Some of the disasters. First one is plastic waste disposal. In our country, several crores of plastic bottles are used as containers for water and oil. Plastic bags are used to pack different materials ranging from vegetables to gold ornaments. Hardly any of these are recycled. రీసైకిల్ చేయాలంటే ఒక్క ప్లాస్టిక్ బ్యాగ్ రీసైకిల్ చేయాలంటే ఇట్ విల్ టేక్ 20 to 30 years అనమాట. 20 to 30 years. Therefore, the microns of the plastic bag is given. మనం యూస్ చేసే ప్లాస్టిక్ బ్యాగ్ అంతకుముందు ఈ మైక్రాన్స్ ఇండస్ట్రీ 40 మైక్రాన్స్ అని, 50 మైక్రాన్స్ అని, 60 మైక్రాన్స్ ఎక్కువగా ఉండే కొంది వీ కెన్ ఈజీలీ డిస్పోజ్ దట్ ప్లాస్టిక్ బ్యాగ్స్ అనమాట. ఆ మైక్రాన్స్ లెవెల్ ఎంత తక్కువగా ఉంటే అది డిస్పోజ్ అవ్వదు. అది ఆ వేస్టేజ్ అట్లానే స్ట్రక్ అయిపోతుంటుంది అనమాట. ఆ స్ట్రక్ అనేది ఎట్లా జరుగుతుంది, ఇది గట్టర్స్లో కెనల్స్లో ఆ ప్లాస్టిక్ వెళ్ళటం వల్ల, రోడ్ సైడ్ అట్లా పడిపోవటం వల్ల, అవి యానిమల్స్ తినటం వల్ల, అండ్ ఆ యానిమల్స్ అట్లా తిన్నాయి అనుకోండి, వాటికి హెల్త్ బాగుండదు. వాటికి హెల్త్ బాగోకపోవటం వల్ల మనకిచ్చే మిల్క్ కూడా కొంచెం మనకిచ్చే మిల్క్లో కూడా కొంచెం పొల్యూటెంట్స్ కలిసినట్టు లెక్క అవుతుంది అనమాట. అది అగ్రికల్చర్ ఫీల్డ్స్లో కూడా ఈ ప్లాస్టిక్ యూసేజ్ వల్ల ఏంటంటే ప్లాంట్స్ సరిగ్గా పెరగకపోవటం, ఇట్లాగా ఆల్ ది డ్యామేజ్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి కమ్ అక్రాస్ విత్ దిస్ ప్లాస్టిక్ వేస్ట్. అండ్ దిస్ ఇస్ ది These plastic bags, are used to pack different materials ranging from vegetables to gold ornaments. హార్డ్లీ మన ప్రీవియస్ ఓల్డెన్ డేస్లో చూస్తే మనకు అసలు ఈ ప్లాస్టిక్ లేనప్పుడు మన లైవ్లీహుడ్ చాలా బాగుండేది అనమాట. ఇప్పుడు జూట్ బ్యాగ్స్కి వచ్చాం. సైకిల్ కదా, లైఫ్ ఈజ్ ఎ సైకిల్. అప్పుడు ప్లాస్టిక్ బ్యాగ్స్ లేవు. అప్పుడు జూట్ బ్యాగ్స్ ఏదో ఒకటి చిన్న చిన్న బ్యాగ్ ఒకటి తయారు చేయించుకునేవాళ్ళు విత్ క్లాత్ బ్యాగ్స్. ఇప్పుడు క్లాత్ బ్యాగ్స్, జూట్ బ్యాగ్స్ మళ్ళీ యూస్ చేస్తున్నాం అండి ఎక్కువగా, ఆ ప్లాస్టిక్ యూజెస్ తగ్గించడం కోసం. అది మనం జనరల్‌గా ఏంటంటే ఆ బ్యాగ్ మన దగ్గర ఉందనుకోండి, ఆటోమేటికల్లీ వీ డోంట్ పర్చేస్ దట్ ప్లాస్టిక్ బ్యాగ్స్ అనమాట. అదే మనం మనం బజార్‌కి వెళ్ళేటప్పుడు గానీ, ఏదైనా షాపింగ్‌కి వెళ్ళేటప్పుడు గానీ, ఏదైనా మనతో పాటు మన ఓన్ ఆహ్, జూట్ బ్యాగ్స్ కానీ, ఏదైనా క్లాత్ బ్యాగ్స్ కానీ తీసుకెళ్తే దేర్ ఈస్ నో నీడ్ ఆఫ్ యూజింగ్ ది ప్లాస్టిక్ బ్యాగ్స్. అది సమ్‌వాట్ మనం చేసామనుకోండి, ఆటోమేటికల్లీ వీ కెన్ షేర్ అవర్ ఐడియా టు అవర్ అడ్జసెంట్
హౌస్ మేట్స్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్ అనమాట. వాళ్ళకి చెప్తే వాళ్ళు ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటారు. వాళ్ళు కొంచెం కంఫర్టబుల్గా ఫీల్ అయితే వీ కెన్ ఇంప్లిమెంట్ ఇన్ దిస్. ఒక చిన్న పని నుంచే స్టార్ట్ అవ్వచ్చు అనమాట. Hardly any of these are recycled. They end up in the gutters, that is canals, roadsides and agriculture fields. In all these destinations they created havoc situation, that is destruction situation. The worst still is the burning of plastic materials. ప్లాస్టిక్ ఉండటం వేరు, ప్లాస్టిక్ డిస్పోజ్ అవ్వట్లేదు, అది మళ్ళీ ఆ ప్లాస్టిక్ని బర్న్ చేశారనుకోండి, బర్న్ చేస్తే దానిలో నుంచి టాక్సిక్ మెటీరియల్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి ఎమిట్స్ హియర్. That is the worst still is the burning of the plastic material in streets and camphor along with the plastic cover in temples, since they release toxic fumes and threaten seriously the air quality. Automatically it is going to be in the diminishing condition. Okay, and cities and local administrations have to act on this, collect and arrange ఫర్ రీసైక్లింగ్ త్రూ ఇండస్ట్రీస్. ఆ రీసైక్లింగ్ ఈ ప్లాస్టిక్ అందరూ కలెక్ట్ చేసుకొని ఏదైనా ఇండస్ట్రీస్ డిస్పోజల్ మొత్తం తీసేసుకొని దాన్ని రీసైకిల్ చేసేలాగా చేస్తే బాగానే ఉంటుందన్నమాట. ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇప్పుడు ఒక బ్లాక్ కలర్ ప్లాస్టిక్ వెజల్స్ వచ్చినాయి, అబ్జర్వ్ చేశారమ్మా? అవి మొత్తం ఏంటంటే వేస్ట్తో తయారు చేసిన ప్లాస్టిక్తో చేసిన ప్రోడక్ట్స్ అనమాట. బ్లాక్ కలర్లో వచ్చినాయి ప్లాస్టిక్ వెజల్స్ అనమాట. మీరు అబ్జర్వ్ చేశారు సైడ్ కొంతమంది ఇప్పుడు ఈ మధ్య అమ్ముతున్నారు బ్లాక్ కలర్లో ఉన్న ప్లాస్టిక్, కార్బన్తో తయారు చేసినవి, సమ్ అదర్ వేస్ట్ నుంచి తయారు చేసిన ప్లాస్టిక్ నుంచి వచ్చిందనమాట ఆ ప్రోడక్ట్స్ అన్నీ కూడా. అవి వెరీ చీప్ అనమాట. ఆ ప్లాస్టిక్ వెరీ చీప్గా ఉంటుంది, కొన్ని రోజులు యూస్ చేసుకొని పడేయచ్చు మళ్ళీ. And e-waste disposal, the parts of computers and electronic devices which have served its useful life present a major environmental issue for all the developing countries, including India. That is these parts of the computer. మన కంప్యూటర్లో ఉన్న పార్ట్స్ని ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన దగ్గర ఒక ల్యాప్టాప్ ఉంది, ఆ ల్యాప్టాప్ని యూస్ చేస్తున్నాం, అది పాడైపోయింది. తర్వాత ఎక్కడ పడేస్తాం మనం? కొంచెం ఏదైనా యూజ్ అయితే మనతో ఉంటుంది, కొన్ని రోజులు అయిన తర్వాత దాన్ని పడేస్తాం అనమాట. దట్ ల్యాప్టాప్ విల్ బికమ్ ది ఈ-వేస్ట్ హియర్, ఈ-వేస్ట్, అండ్ ఇట్ విల్ కాజెస్ హార్మ్ టు ది ఎన్విరాన్మెంట్. అట్లానే మనకి ఎలక్ట్రానిక్ డివైజెస్ ఉన్నాయి. మన సెల్ ఫోన్ ఉంది, మన ఇంట్లో ఉండేది యాక్చువల్గా 6 మెంబర్స్ అయితే మనకు ఉండే సెల్ ఫోన్స్ 10 ఉంటాయి అనమాట. ఆ 10 అంటే 4 వేస్ట్ ప్రోడక్ట్ మనం, కానీ వీఆర్ గోయింగ్ టు మెయింటైన్ దట్ పీస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్ గూడ్ ఆల్సో. ఆ పీస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్ గూడ్ కూడా మనం మెయింటైన్ చేస్తాం. ఆ మెయింటైన్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే ఆ ఈ-వేస్ట్ అనేది అట్లా పెరిగిపోతూ ఉందన్నమాట. మనకు కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్ సెల్ ఫోన్ ఒకటి ఉంటే సరిపోయిద్ది, కానీ మనం అట్లా కాదనమాట. 2-3 సెల్ ఫోన్స్ ఒకళ్ళే మెయింటైన్ చేస్తే ఆటోమేటికలీ వీఆర్ డెస్ట్రాయింగ్ ది ఎన్విరాన్మెంటల్ కండిషన్ అనమాట. అది అందుకని మీరు కుదిరితే ఒకవేళ జనరల్గా ఏంటంటే మనం ఒక సెల్ ఫోన్ తీసుకుందాం. ఆ సెల్ ఫోన్ ఏంటంటే మనం యూస్ చేస్తున్నాం, అది యూస్ చేసేటప్పుడు మీకు పాడైపోతుంది అని ఇండికేషన్ వచ్చినప్పుడు దాన్ని ఎక్స్చేంజ్లో పెట్టడానికి ట్రై చేయండి. దాన్ని ఎక్స్చేంజ్లో పెట్టుకుంటే యూ విల్ గెట్ సమ్ అమౌంట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ యూ కెన్ గెట్ సమ్ న్యూ ఫోన్ ఆల్సో. రెండూ జరిగిద్ది అనమాట. అది ఏదైనా ఫెస్టివల్ ఆఫర్ వచ్చినప్పుడు ఆ ఎక్స్చేంజ్లో పెడితే మీకు మీ ఫోను వెళ్ళిపోయిద్ది, దానివల్ల మనకి యూజ్ ఉండదు అంతగా. ఎక్స్చేంజ్లో పెడుతున్నామంటే దానికి ఏదో సమ్ స్మాల్ డ్యామేజ్ ఉందనే మీనింగ్ అనమాట. అప్పుడు ఎక్స్చేంజ్లో పెట్టుకుంటే యూ కెన్ అక్వైర్ ద న్యూ ఫోన్ అండ్ యూ కెన్ ఈజీలీ మేక్ సమ్ ఈ-వేస్ట్ డిస్పోజల్ని మనం తగ్గించినట్టు అవుతుంది అనమాట. అది Here, this scrap contains highly toxic elements such as lead, cadmium, and mercury. Even the radioactive waste will lose 89% of its toxicity after 200 years. అది ఆ టాక్సిటీ తగ్గాలి అంటే, ఆ రేడియో వేస్ట్ టాక్సిటీ తగ్గాలి అంటే it will take 200 years, by which time it will be no more toxic than some natural minerals in the ground. It will lose 99% of its remaining toxicity. 89% అవటానికి 200 years, 99% టాక్సిటీ అవటానికి ఇట్ విల్ టేక్ 30,000 years అనమాట. అది
ఈ 30,000 ఇయర్స్ పడుతుంది అనమాట. అంటే న్యాచురల్గా హార్మ్లెస్ మెటీరియల్ తయారవటానికి 30,000 ఇయర్స్ పడుతుంది అనమాట. అండ్ టాక్సిక్ కెమికల్ ఏజెంట్స్ సచ్ యాజ్ మెర్క్యూరీ, ఆర్సెనిక్ అండ్ క్యాడ్మియం రీటైన్ టాక్సిటీ అన్డిమినిష్డ్ ఫర్ ఎవర్. కొన్నిసార్లు కొన్ని మెటీరియల్స్ మళ్ళీ రీటైన్ చేస్తుంది అనమాట, టాక్సిటీని మళ్ళీ రీటైన్ చేసుకొని, అండ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు బీ ఇన్ ది అన్డిమినిష్డ్ స్టేట్. అన్డిమినిష్డ్ అసలు డిమినిష్ అవ్వదు అనమాట. అది వ్యానిష్ అవటానికి, వ్యానిష్ అయ్యే పొజిషన్ లేకుండా అది మళ్ళీ ఎర్త్లో అది సమ్ డ్యామేజ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు కాజ్ అనమాట. అట్లా ఉంటుంది అనమాట. అన్డిమినిష్డ్ స్టేట్లోనే ఉంటుంది ఆ మెటీరియల్, ఈ మెర్క్యూరీ, ఆర్సెనిక్ అండ్ క్యాడ్మియం. ఓకే. And but these scraps are illegally imported by unscrupulous means not attentive, unscrupulous and not attentive with respect to the nature, that is unscrupulous agencies to salvage some commercially uh, వాల్యుబుల్ ఇన్పుట్స్. కమర్షియల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చూసుకొని వాళ్ళు ఏదో వాళ్ళకి తోచింది చేసేస్తుంటారు అనమాట. ఇల్లీగల్ ఇంపోర్ట్స్, ఇల్లీగల్ ఎక్స్పోర్ట్స్, ఏదో డబ్బులు వస్తున్నాయి కదా అని చెప్పి చేసేస్తుంటారు అనమాట కొంతమంది. అది ఈ స్క్రాప్ అట్లాగా మనకి అక్యుములేట్ అయిపోతుందని చెప్తున్నారు అనమాట. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ స్పెండింగ్ అండ్ మేనేజింగ్ ఆన్ ది స్క్రాప్, అన్ఎథికల్ ఆర్గనైజేషన్ సెల్ దెమ్ టు కంట్రీస్ సచ్ యాజ్ ఇండియా. వాళ్ళు అన్ఎథికల్ ఆర్గనైజేషన్స్ అన్నీ కూడా మన స్మాల్ కంట్రీస్ ఏదైతే ఉంటాయో వాటికి సెల్ సెల్ చేయడానికి చూస్తున్నాయి అనమాట. సెల్ దెమ్ టు ఇండియా సచ్ యాజ్ ఇండియా. దిస్ ఈస్ స్ట్రిక్ట్లీ ఇన్ వయోలేషన్ ఆఫ్ ది బెసాల్ కన్వెన్షన్. బెసాల్ కన్వెన్షన్ అని చెప్పి ఒక కన్వెన్షన్ తీసుకున్నారు అనమాట, ఒక ట్రిటీ లాంటిది అనమాట. Basel Convention of the United Nations Environmental Program, which has banned the movement of hazardous waste. A recent report of the British Environment Agency has revealed that the discarding discarded computers, television sets, refrigerators, mobile phones, and electrical equipments have been dispatched to India and Pakistan in large quantity. చూడండి, అంటే బ్రిటిష్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఏజెన్సీ ఒక సర్వే చేస్తే ఆ సర్వేలో ఏంటంటే డిస్కార్డెడ్, వాళ్ళ దగ్గర కొంచెం అంతంత మాత్రంగా వర్క్ చేసే ప్రోడక్ట్స్ అన్నీ కూడా కంప్యూటర్స్, టెలివిజన్ సెట్స్, రిఫ్రిజిరేటర్స్, మొబైల్ ఫోన్స్, ఎలక్ట్రికల్ ఎక్విప్మెంట్ని మన కంట్రీస్ అనమాట, స్మాల్ కంట్రీస్, ఇండియా, పాకిస్తాన్ కంట్రీస్కి సెండ్ చేస్తున్నారు అనమాట ఇన్ లార్జ్ క్వాంటిటీ ఫర్ అల్టిమేట్ డిస్పోజల్ ఇన్ ఎన్విరాన్మెంటల్లీ అన్యాక్సెప్టబుల్ వేస్ట్. ఆ డిస్పోజల్ని మొత్తం మన కంట్రీలో తీసుకొచ్చి ఇక్కడ డిస్పోజ్ చేయడానికి చేస్తున్నారు అనమాట. అన్యాక్సెప్టబుల్ వేస్ అండ్ దట్ గ్రేట్ రిస్క్ టు ద హెల్త్ ఆఫ్ ది లేబర్. అది డిస్పోజ్ చేస్తున్నారు కానీ అక్కడ వర్క్ చేసే లేబర్కి కూడా అది హామే అనమాట. ఈవెన్ ఇన్ ద వెస్ట్, ద ఎలక్ట్రానిక్ జంక్ హ్యాస్ బీన్ posing problems. Strong regulations, including the pressure on industries to set up disassembling facilities, ban on disposal in landfill sites, legislation for recycling requirements for this junk, and policy incentives for eco-friendly design and are essential for our country. ఏంటి ఎట్లాంటి చేయాలి? ప్రెజర్ ఆన్ ఇండస్ట్రీస్ మీద ప్రెజర్ చేయాలి టు సెటప్ డిస్అసెంబ్లింగ్ ఫెసిలిటీ. అంటే ఏదైనా ఒక ప్రోడక్ట్ ఈ వేస్ట్ వచ్చింది అనుకున్నాం, ఆ ఈ వేస్ట్ని డిసెసెంబ్లింగ్ చేసేసి ఏ పార్ట్కి ఆ పార్ట్ తీసేసి దాన్ని డిస్పోజ్ ప్రాపర్ వేలో చేయాలన్నమాట. డిసెసెంబ్లింగ్ ఫెసిలిటీ ఇవ్వగలగాలి. బ్యాన్ ఆన్ డిస్పోజల్ ఇన్ ల్యాండ్ ఫిల్ సైట్స్ అనమాట. ఏదైనా ఒక సైట్లో ఇష్టం వచ్చినట్టు విసిరేయకూడదు అనమాట. అది ఎక్కడైతే ఈ వేస్ట్ ఎక్కడ పడేయాలి అని చెప్పి దానికి కొన్ని కౌంటర్స్ పెట్టి ఆ ఈ వేస్ట్ అక్కడే డిపాజిట్ చేయాలి అని చెప్తే ఇట్ విల్ ఆల్ ఎట్ ఎ టైమ్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు డిస్పోజ్ ఇన్ ది సీక్వెన్స్ మేనర్. అదే ల్యాండ్లో డిస్పోజ్ చేయడం వల్ల ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హార్మ్ టు ది సాయిల్ ఆల్సో. అండ్ లెజిస్లేషన్ ఫర్ రీసైక్లింగ్ రిక్వైర్మెంట్స్. రిజిస్ట్రేషన్ ఒక రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఫ్రేమ్ చేసుకొని అది ఎట్లా రీసైకిల్ చేయాలి, దాని రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటి, ఫర్ దిస్ ఆ జంక్ని ఎట్లా, ఆ వేస్ట్ మొత్తాన్ని ఎట్లా డిస్పోజ్ చేయాలనేది తీసుకురావాలన్నమాట. అండ్ పాలసీ ఇన్సెంటివ్స్ ఫర్ ఎకో ఫ్రెండ్లీ డిజైన్. అది ఏదైనా ఒక కంపెనీ ఒక ఎకో ఫ్రెండ్లీ డిజైన్ చేశారనుకోండి, వాళ్ళకి కొంచెం ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వటం, వాటికి కొంచెం ప్రమోషన్స్ ఇవ్వటం కానీ, ఏదైనా ఇన్సెంటివ్స్ ఇవ్వటం కానీ, యాజ్ వెల్ యాజ్ some advertisement given for that particular company, giving more importance to that particular company, is that automatically this eco-friendly type of designs are going to be plays a vital role for the protection of the environment. Okay. The European Union, through the Waste Electrical and Electronic Equipment, this is the one union is formed, that is WEEE, WEEE.
and directives has curbed the e-waste dumping. EWEEE has given the directives has scrubbed the e-waste dumping by member countries and require manufacturers to implement methods to recover and recycle the components. Indian government expressed its concern through a technical guide on environmental management for IT industry in December 2004. It is yet to be ratify the ban on movement of hazardous waste according to the Basel Convention. A foreign news agency exposed a new few years back the existence of a thriving e-waste disposal hub in a sub- suburb of suburban area of New Delhi, operating in appallingly means a terrible, dangerous condition. Our country needs regulations to define waste, measures to stop illegal imports, and institutional structures to handle safe disposal of డొమెస్టిక్ ఇండస్ట్రియల్ స్క్రాప్. సేఫ్ డిస్పోజల్ చేయగలగాలన్నమాట. ఇప్పుడు మనకి ఢిల్లీ చూసుకుంటే ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద మోస్ట్ అలార్మింగ్. మీకు ఒక యాడ్ కూడా వస్తుందన్నమాట. డిస్కవరీ ఛానల్ వాళ్ళు ఒక యాడ్ ఇస్తున్నారు. మీరు ఏదైనా గేమ్ అయ్యి ఆడితే డిస్కవరీ ఛానల్లో ఫర్ ది నెక్స్ట్ 20 years ఢిల్లీ ఈజ్ గోయింగ్ టు వీ హ్యావ్ ది మోస్ట్ ఎఫెక్టెడ్ ఏరియా విత్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ పొల్యూటెంట్స్. పొల్యూషన్ వల్ల ఎఫెక్ట్ అయ్యే సిటీ ఏదంటే మన కంట్రీలో ఢిల్లీ అంట. మ్యాక్సిమం అదే ఫస్ట్ పొజిషన్లో ఉందన్నమాట. hazardous waste materials are there in the ఢిల్లీ. అది డిస్కవరీ ఛానల్లో మనకి ఆ ఎపిసోడ్ కూడా ఉందన్నమాట. ఎపిసోడ్ 2 hours ఎపిసోడ్, 1 hour ఎపిసోడ్, అది కూడా ఫ్రేమ్ చేశారు. యూ కెన్ వాచ్ దట్ వన్. ఓకే. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఇండస్ట్రియల్ వేస్ట్ డిస్పోజల్. దేర్ హ్యాస్ బీన్ a lot of complaints through the media on against the Sterlite copper smelling plant in Thoothukudi in 1997 against its pollution. And when Indian companies imported the discarded French warship Clemenceau for disposal, the poisonous asbestos components were expected to pollute the atmosphere, besides exposing the labor to a great risk. Asbestos will cause the labor a great risk. వాళ్ళకి ఏంటంటే లంగ్ టైప్ ఆఫ్ లంగ్ క్యాన్సర్స్, లంగ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అట్లాంటి రావడానికి ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి అనమాట ఈ ఆస్బెస్టోస్ ఇండస్ట్రీస్ వల్ల. During the disposal, the government did not act immediately. Fortunately for Indians, the French government intervened. French government intervened అవి and withdraw the ship. పర్టికులర్ ఆ పర్టికులర్ మెమరాండం ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్లో ఫ్రెంచ్ గవర్నమెంట్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఏంటంటే దాన్ని విత్డ్రా చేసేసుకుంది అనమాట. విత్డ్రా ది షిప్ అండ్ ద సీరియస్ థ్రెట్ వాస్ అవర్టెడ్, దట్ ఈస్ ప్రివెంటెడ్. And next one is the depletion of ozone layer. Ozone layer protects the entire planet from the ill effects of ultraviolet radiation. Ultraviolet radiation డైరెక్ట్గా మనకి రాకుండా ఆ ఓజోన్ లేయర్ ఉండడం వల్ల ఏంటంటే ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది అనమాట. అండ్ ఈజ్ వైటల్ ఫర్ ఆల్ ద లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఇన్ ద వరల్డ్, బట్ ఇట్ ఈస్ ఈటన్ అవే బై ది క్లోరోఫ్లోరో కార్బన్స్, దట్ ఈస్ సిఎఫ్సి. క్లోరోఫ్లోరో కార్బన్స్ వల్ల మనకు ఓజోన్ లేయర్ అనేది డిమినిషన్ కండిషన్లో ఉందన్నమాట. సచ్ యాజ్ ఫ్రియాన్స్, that is emanating. Freons are emits from the refrigerators, air conditioners, aerosol can spray. This has been caused also skin cancers to sunbathers in the western countries. Further, this nitrous oxide and nitrogen dioxide gases were also found to react with the ozone. ఈ నైట్రస్ ఆక్సైడ్, నైట్రోజన్ డైఆక్సైడ్ ఇవి రెండు కూడా ఏంటంటే ఓజోన్తో రియాక్ట్ అయ్యి అది డిమినిష్ అవడానికి రీజన్స్ అవుతున్నాయి అనమాట. దోస్ ఆర్ chlorofluorocarbons, freons, aerosols, and these NO and NO2. Okay. Apart from engineers, the organizations are losses of the country and the local administration and market mechanisms are required to take up concerned efforts to protect the environment. ఇవి ఎక్కువగా రిలీజ్ అవ్వకుండా చూసుకుంటే we can protect the environment. And next one is global warming. Over the past 30 years, the Earth has warmed by 0.6 degrees centigrade over the last 100 years. ఈ 30 yearsలో తీసుకుంటే 0.6 degree centigrade increase అయిందన్నమాట టెంపరేచర్. అండ్ ఓవర్ ద లాస్ట్ 100 years it has warmed by 0.8 degree centigrade.
100 years తీసుకుంటే 0.8 degree centigrade. It is likely to push up temperature by 3 degree centigrade by 2100. ఆ ఇయర్లో 2100 వచ్చేటప్పటికి మన టెంపరేచర్ 3 degrees centigrade ఇంక్రీజ్ అవడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయన్నమాట, according to the NASA's studies. The US administration has accepted the reality of global climate change, which has been associated with the stronger hurricanes, severe droughts, intense heat waves, and the melting of polar ice. Greenhouse gases, notably carbon dioxide emitted by motor vehicles and coal-fired power plants, trap heat like the glass walls of the greenhouse, causes the ఎర్త్ టు వార్మ్ అప్. అట్లాగా మనకి ఎర్త్ టెంపరేచర్ లెవెల్స్ కీప్స్ ఆన్ ఇంక్రీజింగ్ డ్యూ టు దిస్ different increase in the carbon dioxide levels, increase in the coal fired power plants, traps heat levels in the glass walls of the greenhouse greenhouse effect. All these comes into the picture. Okay, all these factors, due to all these factors, or we are getting this global warming situation. Delegates from the 6 countries, that is Australia, China, India, Japan, South Korea, and US, met in California in April 2006 for the first working session of the Asia Pacific Partnership on Clean Development and Climate. These 6 countries account for about half of the world's emissions of the climate heating greenhouse gases. Only one of the six, that is Japan, is committed to reducing the greenhouse gases elimination by at least 5.2%, 5.2% below 1990 levels by 2012 under the క్యోటో అగ్రిమెంట్. ఈ కంట్రీస్ మొత్తం మీట్ అయినాయి 2006లో, కానీ అన్ని కంట్రీస్ ఇంప్లిమెంట్ చేయలేదు. ఓన్లీ జపాన్ స్టిక్ టు దిస్ ప్రిన్సిపల్స్ టు డిగ్రేడ్ దిస్ పొల్యూటెంట్స్ లెవెల్, గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ ఎమిషన్స్ని తగ్గించుకుందామని చెప్పి జపాన్ ఒకటే వాళ్ళు చేసుకున్న ట్రీటీలో, వాళ్ళు చేసుకున్న ఆ అగ్రిమెంట్లో ఇది ఒకటే జపాన్ కంట్రీ మాత్రమే ఇంప్లిమెంట్ చేయగలిగింది అనమాట. అది 5.2% తగ్గించింది అనమాట 1999 లెవెల్స్ కంపేర్ చేస్తే 2012లో. About 190 nations met in Germany in the middle of May 2006 and tried to bridge vast policy gaps between the United States and its main allies over how to combat the climate changes, and amid growing evidences that the world is warming and that could that means that causes the destruction situation by stoking more droughts, heat waves, floods, more powerful storms, and rise global sea levels by almost a meter by 2100. ఇవి అట్లానే వదిలేస్తే ఏంటంటే ఆటోమేటికలీ ఇట్ విల్ ఎఫెక్ట్ ది natural disasters. We may come across the natural disasters like droughts, heat waves, floods, more powerful storms, and rises the global sea level also are going to be rises here by 2100 year. And next one is acid rain. Large emissions of sulfur oxide and nitrous oxides are being released into the air from the thermal power stations using the fossil fuels and several processing industries. These gases from compounds with water in the air and precipitates as rain or snow onto the earth. The acid rain in some parts of the world has caused the sufficient damage to the fertility of the land also and to the human beings. The acid rain and it will releases the sulfur dioxide due to the emission of a large amount of sulfur dioxide, and nitrous oxides are released into the air. రెండు రిలీజ్ అవటం వల్ల వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ దిస్ యాసిడ్ రైన్స్ అనమాట. అవి దేని వల్ల రిలీజ్ అవుతున్నాయి అంటే థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్స్ వల్ల రిలీజ్ అవుతున్నాయి అనమాట. It will cause some damage to the human life, as well as some fertility of the soil is going to be degraded. And next concept is human-centered environmental ethics. We will see this concept in the next class. Okay students, I will stop the session now.